हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम तमर विज्ञान नुआ बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगतर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फଳରେ तमर सबुजाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। ଏବେ ତମମାନେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଠ, ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ତମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ विज्ञान जगतर अन्वेषण, जहाँ प्रश्न तमर सीधासलख द्वितीय अध्याय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो चलो शिवा आज आम अणुजीव जगतर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। वीडियो गोटे लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दिंतु। ओके, तो देख तुम प्रथम क्वेश्चन कौन देती, एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाए, पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे से गुडी को सजाई लिख है। कौन कौन देती, नेस्टी, हरित लवक, कोष झिल्ली, कोष जीवक, कोष भित्ति और न्यूक्लियड। ठीक अच्छे, तो आम कौन करवा एम को सजाई लिखा। तो देख ये कौन देती, ये प्राणी कोष देती, केवल उद्भिद कोष, ये बीजाणु कोष। तेबे केउ कोषरे केउ अंगिका देखा जाए से जगह में सजाड़ी लिखा। तो देख, तो केवल प्राणी कोषरे कौन देखा जीवो, केवल प्राणी कोषरे केवल प्राणी कोषरे किछि एठारे नाही, बुझा पड़ला, छाड़ी दियो। तापर केवल उद्भिद कोषरे, केवल उद्भिद कोषरे कौन अच्छी, कोष भित्ति अच्छी, कोष भित्ति। तो केवल उद्भिद कोष कौन लिख, कोष भित्ति लिख। ठीक अच्छे, आउ कौन रही, हरित लवक लिख, हरित लवक। ठीक अच्छे, तापर उभय प्राणी आउ उद्भिद कोष, उभय प्राणी आउ उद्भिद कोष एटा ना एरिया, एटारे कौन कौन रहिबो, एटारे रहिबो कौन, न्यास्टी, न्यास्टी रहिबो। आउ कौन, कोष जीवक, कोष जीवक। आउ कौन रहिबो, कोष झिल्ली, कोष झिल्ली है। आउ कौन रहिबो, गल्गी बॉडी, रेजक देइन ना गल्गी बॉडी देइन छाड़। तेबे केवल केवल प्राणी आउ केवल उद्भिद कोष उभय जगह कौन कौन रहिबो, न्यास्टी रहिबो, आउ कोष जीवक रहिबो हैला, आउ कोष झिल्ली रहिबो, एतिक जिंस रहिबो। ठीक अच्छे, आउ केवल बीजाणु कोष रे, केवल बीजाणु कोष रे कौन रहिबो, न्यूक्लियड रहिबो, न्यूक्लियड हैला, केवल बीजाणु कोष रे न्यूक्लियड रहिबो। ठीक अच्छे, आउ बीजाणु आउ उद्भिद कोष मिसिक कौन रहिबो, बीजाणु आउ उद्भिद कोष कौन, कोष जीवक रहिबो हैला, कोष जीवक रहिबो लिखिबो। ठीक अच्छे, तापर जिबा 2 नंबर को। 2 नंबर रे कौन देछि, आनंद दुईटी परीक्षा नली ने से गुडी को क आउ ख भाव में चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेके चीनी द्रवण पकेला। परीक्षा नली खरे से 1 चामच ईस्ट पकेला। तापरे से प्रत्येक परीक्षा नली रे मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथा बेलून बांधी देला। तापरे से एहा को नै सूर्य किरण रु दूर रे एक उष्म स्थान रखिला। तेबे क्वेश्चन कौन पचारि, क्वेश्चन हूँ 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुमे अनुमान करुछ है। 3-4 दिन पर कौन हम बोली तुम अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून खुली जाइछि।
ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଆନନ୍ଦ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲା, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲା ଆନନ୍ଦ। ହେଲା, ନେଇକି ୟାକୁ କ ଆଉ ଖ ଭାବରେ ନାମକରଣ କଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 2 ଚାମଚ ଲେଖେ ଚିନି ପକେଇଲା। ହେଲା, 2 ଚାମଚ ଲେଖେ ଚିନି ସେ ପକେଇଲା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ସେ 1 ଚାମଚ ଇଷ୍ଟ ପକେଇଲା। ଏଠାରେ କଣ? ଇଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଖରେ ପକେଇଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁରେ 2ଟି ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଥିବା ବେଲୁନ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କଣ? ବେଲୁନ, ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଥିବା କଣ? ବେଲୁନ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲା। ତେବେ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ କଣ ମାନେ କଣ ହେବ ବୋଲି ତମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଖ ସହିତ ଯେଉଁ ବେଲୁନଟି ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା, ସେ ବେଲୁନଟି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ। ହେଲା, এই ଇଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲେଇଲା। ହେଲା, ଇଷ୍ଟ କଣ କଲା ନା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କଣ ସେଇ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ବେଲୁନଟି ଫୁଲିଗଲା। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ସି, ଇଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଡବଲ ରେ କଣ ପଚାରିଛି? ସେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲା, ଯାହାର 1/4 ଅଂଶ ଚୂନ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲା, ଯାହାର 1/4 ମାନେ କଣ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଚୂନ ପାଣି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରୁ ବେଲୁନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାହାର କଲା, ଯେପରି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଯୋଉ ବେଲୁନଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ବେଲୁନ କଣ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା? ଫୁଲିଥିଲା। ହେଲା କି? ତ ସେ ବେଲୁନକୁ ଏମିତି ସେ ବାହାର କଲା, ଯେମିତି ସେ ବେଲୁନରେ ଥିବା ବାୟୁ ବାହାରକୁ ମାନେ ଗଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ତେବେ ସେଇ ବେଲୁନକୁ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲେଇଦେଲା। ତେବେ ଏଇ ବେଲୁନକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ଏହି ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ନଳୀରେ କଣ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ ହଲେଇଦେଲା। ତେବେ ସେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତେବେ ସେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଯଦି ଗ୍ୟାସଟି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଥିବ, ତେବେ ସିଏ କଣ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ତାହା କଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତେବେ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଆନନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କି ନୁହେଁ। ଯଦି ବେଲୁନର ଗ୍ୟାସରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ହେଇଯାଏ ବା ବେଲୁନର ଗ୍ୟାସ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ, ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ତାହା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଚାଷୀ, ହେଲା ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିରେ କଣ ଯେ ଜୈବଖାର୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶେଇଲା। ତେବେ ଜଣେ ଚାଷୀ କଣ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଭଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ମାଟିରେ ଜୈବଖାର୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲା। ପାଖ ପଡିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲା। ବିରି, ହେଲା ମନେ ରଖ, ଇଏ କଣ ଗହମ ଚାଷ ଆଉ ଇଏ କଣ ବିରି ଫସଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୈବଖାର୍ଜନ ସାର ମିଶେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ଯେ ନା ତାଙ୍କର ବିରି ଫସଲରେ କଣ ଜୈବଖାର୍ଜନ ସାର ମିଶାଇଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କାହିଁକି ସେ ଜୈବଖାର୍ଜନ ସାର ମିଶେଇଲେନି? କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ବିରି ଗୋଟେ କଣ ବିରି ବିରି ଗୋଟିଏ କଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ନା, ତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ମୂଳରେ କଣ ଯେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୈବଖାର୍ଜନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇ ଅଣୁଜୀବକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ରାଇଜୋବିୟମ କୁହାଯାଏ।
ବୁଝା ପଡିଲା। ତ ଏମାନେ କଣ ଯେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମାଟିରେ ମିଶେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରି ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ ଅଲଗା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି କଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସେଇଠି ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା। ତ ସେ ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଦେଖ ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଏହାର ଜେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ରହନ୍ତି। ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେଇ କୃଷକ ଜଣକ ମାଟିରେ କଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ। ହେଲା। ये देखो तुमର पूर्ण क्वेश्चन आंसर ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ। କ୍वेଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଦୁଇଟି ଗାତ କ ଆଉ ଖ ଖୋଳିଲା। ତନ୍ମୟୀ କଣ ଯେ ଦିଟା ଗାତ କ ଆଉ ଖ ଖୋଳିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଗାତ କରେ ହଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଲା। ଏଠାରେ କଣ ହଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ପରେ କଣ କଲା ନା କେତେକ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ପକେଇଲା ଚୋପା ସହ କଣ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକେଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଘାତ ସରି ଗାତ ଖରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ କଣ କେବଳ ଅ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ କଣ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? କଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି? ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲା। ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବୁଝାପଡିଲା। ଘାତ ଦେଖ ଗାତ କରେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହେବ। ହେଲା। ତେବେ ତନ୍ମୟୀ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତନ୍ମୟୀ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା। ତନ୍ମୟୀ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାତ କରେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ରହେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଆଉ କଣ ଆମର ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ରହିଥାଏ। କିଏ ରହିଥାଏ? କିଏ? ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁ। ସେମିତି ଡବଲ ରେ କହିଛି ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ ଏବଂ ନରମ କରେ। ତେବେ ରୁଟି ଆଉ ପିଠାକୁ କିଏ ଫୁଲାଏ ନରମ କଲେ? କିଏ? ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଏ। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିଏ? କିଏ? ରାଇଜୋବିୟମ। ରାଇଜୋବିୟମ। ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା।
प्रथम उद्देश्य लिखिए उद्देश्य कौन अणुजीव वृद्धि पाई अनुकूल तापमात्रा वायु एवं आर्द्रता आवश्यक बोली प्रमाण करिबा आवश्यक सामग्री कौन कौन 4 खंड पाउरुटी 4टी प्लास्टिक बैग और पानी हैला परीक्षा प्रणाली याको नमूना लिखिबनी याको लिखिबो सोपान सोपान हैला ना नमूना लिख नमूना है सोपान हम नमूना नमूना एक रे कौन आर्द्रता और वायु एक पाउंड ऊपर किसी पानी छींचे ताको खोला स्थान है नमूना ये कौन प्रथम नमूना कौन कर गोटे पाउंड ऊपर किसी पानी छींचीदेव ताको लेकिन खोला स्थान रख नमूना टू कौन आर्द्रता कौन उष्मता अन्य एक पाउंड को ओदा करके प्लास्टिक बैग रे बंद कर एक उष्म स्थान रखु नमूना 3 कम तापमात्रा एक हुदा पाउंड को प्लास्टिक बैग रे बंद कर फ्रिज भितर रखु नमूना 4 कौन शुष्कता एक संपूर्ण शुष्क पाउंड को खोला स्थान रखु तेरे पर्यवेक्षण कौन करवा पर्यवेक्षण देख 3-4 दिन पर देखा जे नमूना 2 जोटि कि ओदा आ उष्म स्थान अच्छी ता ऊपर कौन सब अधिक कबक बा काति जमी काति लिखुनी कबक लिख कबक जमी फ्रिज एवं शुष्क पाउंड विशेष परिवर्तन है 3-4 दिन देखला 3-4 दिन पर देखिले कौन देखा ना नमूना 2 रे सबुठारे कौन अधिक कबक जमी किंतु फ्रिज एवं शुष्क पाउंड रे विशेष परिवर्तन होई सिद्धांत आम क्यों सिद्धांत उपनीत हेले अणुजीव मान वृद्धि पाई उष्मता आर्द्र एवं वायु एकांत आवश्यक है आम क्यों सिद्धांत उपनीत हेले अणुजीव वृद्धि पाई उष्मता वायु एवं आर्द्रता निहाती आवश्यक ये गला तुम 6 नंबर परीक्षा है 7 नंबर को 7 नंबर क्वेश्चन कौन दे 2 खंड पाउरुटी को 2 खंड पाउरुटी से खंडे हाथ धुआ जगह पाखे एक प्लेट रख अन्य खंड को फ्रिज रख किछि दिन पर तुलना कर तुम पर्यवेक्षण को लिख तुम पर्यवेक्षण व्याख्या कर से कही 2टी पाउरुटी नब गोटे पाउरुटी को हाथ धुआ जगार गोटे प्लेट रखा अन्य गोटे पाउरुटी को फ्रिज भीतर रखा आउ किछि दिन पर आमे 2टी जाक तुलना करिबा आमे कौन पर्यवेक्षण कले ताको लिखिबा और सेमान आमे कौन व्याख्या करिबा तो चलंतु लिखिबा देखो परीक्षा कौन 2 खंड पाउरुटी मध्य खंडे बाहर बा हाथ धोआ जगह पाखरे अन्यटी फ्रिज भितर रखागला पर्यवेक्षण बाहर रखा जाता पाउरुटी 3 दिन पर यही पाउरुटी उपरे धला कला सबुज रंगर अस्तरण बा कबक देखा एवं एथिरे दुर्गंध बाहर किंतु फ्रिज रखा पाउरुटी यही पाउरुटी सफा सतेज रहिबो कौन से अणुजीवंकर वृद्धि देखा ना जो पाउरुटी आम बाहर बा हाथ धुआ जगार रखिथिबा से पाउरुटी ऊपर कौन जे कला धला सबुज रंगर कबक माड़ी जाइथिबो किंतु जो पाउरुटी आम फ्रिज रखिथिबा से पाउरुटी कौन सफा और सतेज थिबो ठीक अच्छे तेबे यार कारण कौन व्याख्या करिबा प्रथमे हाथ धुआ जगह पाखरे आर्द्रता अधिक थाए एवं बाहर तापमात्रा अणुजीव वृद्धि पाई अनुकूल होता है तेणु सेठारे बाहर थिबा कबक माने शीघ्र वंश वृद्धि करते अन्य पक्ष फ्रिज भितर तापमात्रा बहुत कम अति कम तापमात्रा अणुजीव माने सक्रिय हो पारती ना किंबा सेमान वृद्धि बंद हो जाए एथिपाई फ्रिज रे रखा जाइतबा खाद्य शीघ्र खराब हुए सरीला तापर जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख दीपक लक्ष्य कला जे जेते बेले दही गोटे दिन सही परी रखी दि जाए ताहा अधिक खट्टा हो जाए यही पर्यवेक्षण 2टी संभाव्य कारण कौन हो पाए
ଦେଖ ଦହିକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଦେବା ବା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଦେବା ତେବେ ଦହି କଣ ଅଧିକ ଖଟା ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହେଇଯାଏ? ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖିବା। କାହିଁକି ହେଇଯାଏ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦହିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଦେବା ତେବେ କଣ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବା ଫଳରେ ବୀଜାଣୁ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିଲେ କଣ ଯେ ସେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରରୁ ଯୋଉ ଆମର ଦହି ତିଆରି ହଉଛି ନା, ତ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଯୋଉ ଶର୍କରା ଥାଏ ସେଥିରେ କଣ ଅଧିକ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି କୋଉମାନେ? ବୀଜାଣୁ ମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଦହି ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର 1.1.5ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଫ୍ଲାସ୍କ କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବ୍ୟରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଫ୍ଲାସ୍କ କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବ୍ୟରେ କଣ ଦେଖୁଛେ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେଇ ଚିନି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଥିବାରୁ ଯେହେତୁ କଣ ଚିନି ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେ ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ହେଇକି ବୁଦ ବୁଦ ହୋଇକି କଣ ଫୁଟୁକା ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କଣ ଦେଖିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? କଣ ଦେଖିବା ନା ଚୂନ ପାଣି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଚିନି ସହ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଲା ପରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ କଣ ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଯେ ଆମର କଣ ଖ ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ସେଠାରେ କଣ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶେଇବାନି ତେବେ କଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବନି କି ଚୂନ ପାଣି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆନ୍ସର କି ଲେଖିବା। ଦେଖ ହେଲା, ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ତମର ସବୁଯାକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।